дуруд бинандагони азиз, ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. имрӯз 10 апрели аст ва дар 15 дақиқаи баъдӣ ин мавзӯъҳоро баррасӣ хоҳем кард. дӯстон бошад ки дасти дӯст бигирад. фаъолони ҳуқуқи тоҷик дар Маскав ба кӯмаки муҳоҷирони муҳтоҷ пардохтанд. бозор да кор мекардем, бозор маҳкам шуда гия. 22 да билет доштум, самолёт ҳаман шидина билет да кисам истодай. ҳукумати афғонистон баъди раҳоии толиби асир тасмим гирифтааст ки бо 100 нафари дигарро озод кунад, вале толибон қонеъ нестанд. ва парастории афроди маълул низ кор асту давлати Тоҷикистон минбаъд барои ин амал нафақапулӣ хоҳад дод. нигоҳубини майюбон, махсусан майюбони гурӯҳи якум, шахсоне ки барои нафақахӯрони барҷо монда ки то синни 80 расиданд, ҳаминҳоро гарчанди собиқаи корӣ надошта бошанд, ҳамчун собиқаи корӣ ба назар гирифта шавад. ҳукумати Тоҷикистон сабти АМА рақами байналмилалии дастгоҳи мобилӣ, планшет ва ноутбукҳоро ҳатмӣ кард. қарор дар ин бора рӯзи 31 марти имсол содир шуд. мақомот ҳадафи тасмимро таъмини амният ва таҳкими иқтидори мудофиавии давлат номиданд. мақомот ва ширкатҳои мобилӣ тавассути ин рақам як телефони мобилиро аз дигар фарқ мекунанд ва ба кӣ тааллуқ доштани ин ё он телефонро зуд маълум менамоянд. ҳукумати Тоҷикистон барои иҷрои ин қарор ба хадамоти алоқа то 1 июн муҳлат додааст. эълони реҷаи карантинӣ дар Русия, макони аслии кору зиндагии аксарияти муҳоҷирони тоҷик, вазъияти онҳоро душвор намуд. бархе аз муҳоҷирон бо ирсоли наворҳо ба радиои озодӣ шикоят мекунанд ки ҳатто барои харидани маводи хӯрока пул надоранд. дар ҳоле ки маҳз ҳамин қишр солҳои тӯлонӣ зиндагии пайвандонашонро дар ватан мечархонданд ва дар бештар маврид ба ниёзмандони дигар ҳам кӯмак мерасонданд. дар чунин рӯзҳои сахте ки ба сари муҳоҷирон омад, дастиёриро ба онҳо дар Маскав яки аз фаъолони ҳуқуқи тоҷик дароз мекунанд то онҳоро аз гуруснагӣ бираҳонанд. гузориши телевизиони настоящее времяро Абдулло Ашуров тақдим мекунад. гурӯҳе аз тоҷикон дар шаҳри Маскав тасмим гирифтанд ба муҳоҷирони бекор ва бепулмонда кӯмак расонанд. ин кӯмак аслан аз хӯрокворӣ иборат аст. ба ҳар нафаре ки ба ин ҷо меояд, волонтерҳо як баста хӯрокворӣ медиҳанд. ба гуфтаи ташаббускорон, ин мавод барои 2 нафар ва аз 5 то 7 рӯз пешбинӣ шудааст. мирзо Аҳмад Боев ҳам барои дарёфти кӯмак ба ин ҷо омадааст. зиндагии вазмин шид хесе минод ира дидем дар телевизор, гуфтем бебурем я помощда бигирем ягон чи. онҳое ки ба кӯмак ниёз доранд хеле зиёданд. волонтерҳо мегӯянд дар тақсими хӯрокворӣ байни одамон фарқгузорӣ намекунанд ва дар баробари муҳоҷирон ба сокинони ниёзманди Маскав, махсусан нафақахӯрон кӯмак мерасонанд. ҳамватанони мо тоҷикҳо, ӯзбекҳо фарқ надорад. ҳар касе ки ба кӯмаки мо ниёз дорад метавонад ба мо ба суроғаи шосеи 22 муроҷиат кунад. метавонед ба ин нуқтаҳо муроҷиат ва кӯмаки моро дарёфт кунед. иқдоми кӯмак ба муҳоҷиронро ҳомии ҳуқуқ иззат амон бо гурӯҳаш раҳандозӣ кардааст. ба гуфтаи Бахтовар Ҷумъаев, яке аз ташаббускорон, аксари онҳое ки мехоҳанд кӯмак бигиранд, дар Маскав дар ширкатҳои тамизсозӣ кор мекунанд. ҳоло ҳама ҷо баста аст. барои онҳо як давраи мушкиле пеш омадааст. умедворем рӯзҳои наздик ин ҳама ба охир мерасад ва вазъ хуб мешавад. мехоҳем духтурон роҳ ҳалле пайдо кунанду зудтар аз ин вазъ берун бароем. барои онҳое ки бо ягон сабаб наметавонанд ба нуқтаҳои тақсими маводи ғизоӣ биёянд, волонтерҳо кӯмакро то хона бурда мерасонанд. ба ин кор онҳое ҷалб шуданд ки мошин ва хоҳиши ширкат дар ин иқдоми хайрхоҳонаро доранд. суроғаи аввале ки мо гирифтем, ин кӯмак ба як маъюб буд. дар суроғаи дуввум ҳамватанони мо занҳо зиндагӣ мекарданд. онҳо ба назди мо омада натавонистанд ва мо худамон барояшон маводи ғизоӣ овардем. баъзан то 10 ва баъзе рӯзҳо ҳам то ба 20 суроға хӯрокворӣ мебарем. масалан имрӯз аз соати 11 рӯз ҳудудан 5 соат мо ба кӯмакрасонӣ машғулем. ташаббускорони иқдоми хайрхоҳона ҳадс мезананд ки рӯз то рӯз шумораи ниёзмандон дар шаҳри Маскав бештар мешавад. чун ба бовари онҳо бо идома ёфтани рӯзҳои карантин тамоми маблағҳои захиракардаи мардум ҳам тамом мешавад. ҳамаи муҳоҷирон ҳоло бесаброна интизори ба поён расидани хуруҷи коронавирус ҳастанд то зудтар ба кор бароянд.
رو می‌آوریم به موضوع دیگر. حکومت افغانستان تصمیم گرفته است که رهاسازی طالبان اسیر از محبس‌های حکومتی را ادامه بدهد. روز 9 اپریل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان جاوید فیصل گفت که حکومت با نظرداشت وضع صحتی، سن و سال و مهلت باقی مانده جزا با 100 طالب اسیر را از زندان رها می‌کند. ولی طالبان اصرار می‌ورزند که رهایی روزمره قابل قبول نیست. آنها به سازش با آمریکا اشاره می‌کنند که ماه فوریه در قطر به امضا رسیده بر پایه آن ابتدای ماه مارت میبایست 5000 طالب اسیر از محبس‌های حکومتی آزاد می‌شدند. کامرسیاتا موضوع را ادامه می‌دهد. روز چهارشنبه حکومت افغانستان 100 طالب اسیر را از محبس رها نمود. حکومت این عمل را همچون نمایش نیت نیک در پیشبرد روند صلح و ختم جنگ طولانی با جنبش تندگرای اسلامی ارزیابی می‌کند. 3 روز پیش طالبان مذاکرات با حکومت افغانستان را قطع نموده هیئت 3 نفره مسئول نظارت رهایی اسیران را از کابل بازخوانده بود. اختلاف نظر در مورد شکل و زمان رهایی محبوسان تطبیق روند صلح را متوقف نموده است. شمس الرحمن یکی از طالبان رها شده است. من جانبدار صلح و صلاح افغانستانم. نمیخوام جنگ خانمانسوز ادامه کنم. در ماه فوریه در قطر حکومت امریکا با طالبان افغان سازشی را امضا کرد که همچون بهترین امکان ختم جنگ 18 ساله در افغانستان نامیده می شود. بر پایه این سند حکومت افغانستان و طالبان باید سر میز مذاکرات نشسته ختم دشمنی و بنیاد صلح را بررسی کنند. صرف نظر از تأخیر تبادل اسیران روز 7 اپریل کاتب دولتی امریکا مایک پامپئو گفت پس از سفر اخیر او به کابل روند صلح افغانستان پیشرفت دارد. دانشمندان توجیک پیشنهاد دارند که برای پاککاری از کرونا ویروس آب نقره استفاده شود. در ادامه برنامه اخباری آزادی در این باره گزارش میدیم، ولی قبل از آن به یک آگهی توجه کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در تاجیکستان من بعد نگاهبین شخصی معیوب همچون سابقه کاری حساب شده و برای چنین عمل به افراد پرستار نفقه پولی میدهند. به همین مضمون وکیلان مجلس نمایندگان روز 8 اپریل به قانون نفقه تغییر و علاوه وارد کردند. خبر فرا گرفتن پرستار معلولان به نفقه پولی برخی از خانواده‌هایی را که 10 ساله ها باز در کنج منزل به نگاهبین فرزندان معیوبشان مشغولند خوشحال نمود. برخی دیگر مبلغ پیش بینی شده را برای تامین روزگارشان ناچیز می‌دانند. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله گزارش می‌دهند. سر می‌خیزم ای جوگاش میگیرم زمینده میمونم، روشم میشوم، همه چویم میتم، چوشم میخورم، شکوش خودم میشوم، سرش خودم میشوم، آوازو خودم میدرانم. او غلای عمر و 18 سال باز به نگاهبینی نبیره‌اش مشغول است. از همجان نبیره او معلول گروهی یکم است. پایهایش کار نمی کنند. تولد شدند همش سوز بود، 100% بود. بعد همه اوستا پوشه ای پوی نو قطی گشته، اوستا چورم خون شد. انا ای پو خیلی شده. پوش قطی نو قطی گشت. انا هفتم خون شد ای پو غلطیده. از آنکه مبلغ نفقه معیوبی نبیره‌اش برای تامین او کافی نیست، این زنی 61 ساله بعد در دوزی نیز مشغول است. مبلغ نفقه معیوبی نبیره‌اش و نفقه کمیزاتی خود او بیش از 300 سومانی را تشکیل می‌دهد. همین 270 سوم یا مغازین داره، همین وقت یا سومکا پر نمیشه. همه چیز قیمته. شکایت این زن از وضع پست زندگی در حالی است که هفته روان وکیلان پارلمان از طرح جانبداری نمودند که به افرادی که به نگاهبینی معیوبان مشغولند امتیاز می‌دهد. تغییر علاوه ها به ماده 17 قانون نفقه که تعیین نفقه سقورتوی را در نظر دارد صورت گرفت. فعلا حجم میانه نفقه سقورتوی 271 سومانی است. شخصانی که برای نگاهبینی معیوبان، مخصوصا معیوبان گروه یکم، شخصانی که برای نفقه خوران برجا مانده که تا سن 80 رسیدند، همین ها را گرچند سابقه کاری نداشته باشند همچون سابقه کاری به نظر گرفته شود.
کارشناسان میگویند با عملی شدن این طرح که من بعد در تاجیکستان نگاهبین شخصی معیوب همچون سابقه کاری و نفقه پولی پیش بینی شده است قدمی خوب است. والدین کودک معیوب داشته باشد وای برتری را با کودکش داده البته از کار خودش دست میکشد، لیکن در آخر که وای با نفقه و یگان امتیاز یا که یگان علاوه دیگر زم کرده نمیشد، این به نهایت مشکل است. بنا به امور آژانسی سقوط اجتماعی و نفقه شماره نفقه‌گیران در کشور بیش از 700,000 نفر بوده 150,000 نفر همچون معیوب و یا افرادی دارای امکانیت‌های محدود به قید گرفته شدند. فرا گرفتن پراسторон معیوبان به نفقه در حالی است که حجم میانه نفقه در تاجیکستان 303 سومنی را تشکیل می‌دهد و ساکنان بارها خواستار بلند شدن آن شده بودند. برنامه را ادامه میدیم. در تاجیکستان برای پیشگیری از ویروس آب نقره استحصال می شود. گروهی از عالمان توجیک معین نمودند که چنین آب ویروس خطرناک را نیست می کند. بنابراین دانشمندان توصیه دادند که خلعت و نقاب‌های طبی را با نقره بشویند. ادامه را در گزارش نوبتی تماشا کنید. با بسته شدن مرز و راهها و افزایش طلبات به موادهای ضد ویروسی، مقامات در تاجیکستان عالمان و صاحبکاران محلی را به تولید چنین محلولها دعوت کرد. موادهای بهداشتی هم مثل نقاب‌های طبی قبلا از خارج به کشور وارد می‌شد. گروهی از عالمان انستیتوت کیمیای تاجیکستان هم در پی این دعوت به استحصال مواد بهداشتی برای جلوگیری از کرونا ویروس و پاکسازی داخل بیناها شروع کردند. این مواد را عالمان آب نقره مینامند. همکاران ما در انستیتوت کیمیا تمام دستگاه‌های ضروری را برای استحصال آب نقره جمع آوری کردند. در حال حاضر به مقدار 200 لیتر در یک روز استحصال می شود. ما می توانیم که استحصالات را بیشتر کنیم. انستیتوت کیمیای تاجیکستان تصمیم دارد روزهای نزدیک محصولات تولیداتی خود را به ده‌ها کارخانه دیگر پیشنهاد کند. مخصوصا به کارخانه هایی که به دوختن نقاب های طبی شروع کردند. ایون های نقره خصوصیت آنتی باکتریالی و آنتی کریبوکی دارند. امید هست که در آن همچنین خاصیت ضد ویروسی هم موجود است. ما توصیه می دهیم که نقاب های طبی و خلط های دختران در آب نقره ترک کرده شوند. بنا به اطلاع رسمی در تاجیکستان یگان مورد سرایت یابی به کرونا ویروس ثبت نشده است. در کشور کرانتین و یا وضع فوق‌العاده هم اعلان نشده است. ولی پنجشنبه کرونا ویروس در جهان کار بسیاری از شرکت و کارگاه‌های نساجی در تاجیکستان را هم تغییر داد. حالا در کشور همه روزه ده‌ها هزار نقاب‌های طبی تولید می‌شود. اخیراً یک کارخانه نساجی تاجیکستان واقع در ولایت سوخت اعلان کرد که به مقدار 11 میلیون نقاب طبی تولید و به ایتالیا صادر می‌کند. شرکت جوانی با فرمایش شرکت ایتالیایی استحصال می‌شده است و الکی در این باره بین شرکت تاجیکستان و ایتالیا شرطنامه همکاری با مبلغ 11 میلیون یورو به تصویب رسیده است. در مجموع به اطلاع وزارت صنعت 13 کارخانه به تولید نقاب‌های طبی، لباس برای طبیبان و دیگر مواد بهداشتی شروع کردند. و یک خبر دیگر هم داریم. امروز در مسجدهای تاجیکستان امام خطیبان به نمازگزاران توصیه دادند که در شرایط فعلی به خاطر جلوگیری از کرونا ویروس بهتر است اگر نماز را در خانه بخوانند. این خبر را سامانه رسمی ҳукумати دین تاجیکستان نشر کرد. در موعظه ها از جمله گفته شده است جهت پیشگیری سرایت یابی آدمان منتظم 5 مرتبه پیش از نماز و بعد از آن پورا دزینفکسیا کردن بینوی مسجد، اینچنین نظارت پوشیدن نقاب مشکل و غیر امکان است. یادآور می‌شوم که ҳукумати دین بعد از محدودیت نیم ماهه از 20 مارت در مسجدهای کشور خواندن نمازهای دست جمعی را اجازه داده بود. اینجا برنامه اخباری امروز را به پایان میرسانیم. تا ملاقات بعدی در هفته نو بینندگان عزیز، شما میتوانید شبانه روزی خبر تازه را از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. اگر میخواهید گزارش‌های روز و جالب را تماشا کنید پس به آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب بروید. برایتان در 2 روز آینده استراحت خوب میخواهم تا برنامه نوبتی. خدا نگهدارت.